دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجیے. لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائے گی. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن. یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. کرتا بھی نبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور نبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. کوئی سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. عورت کو گھر میں بند سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بند سور کر رہی ہے. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا. جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں. محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں،
अल्लाती अखियाफी ऐनी और रजाई अब अबनाए बउलतहिन्ना और अपने शौहरों के बेटे, हो सकता है शौहरों की और बीवियां भी हो तो उनके बेटे भी, जो सुतेले बेटे हैं वो भी महरम, उनसे किसी शक्ल में कभी शादी नहीं हो सकती। और इख्वानहिन्ना या उनके भाई, और अबनाएहिन्ना या अपने बेटे, और अबनाए बउलतहिन्ना या अपने शौहरों के बेटे, और इख्वानहिन्ना या अपने भाई, और बनी इख्वानहिन्ना या अपने भाइयों के बेटे, और बनी अखवातहिन्ना अपना भतीजा, शौहर का भतीजा नहीं, अपना भतीजा महरम है, अपना भांजा महरम है, शौहर का भांजा महरम नहीं है। और निसाएहिन्ना या उनकी औरतें, अपनी औरतें, जान पहचान की औरतें, हर औरत भी महरम नहीं है, नोट कर लीजिए। निसाएहिन्ना, औरतें बड़ी बड़ी कत्तामाएं होती हैं, वो क्या क्या फितने उठाती हैं, आती हैं घरों के अंदर, क्या जरिया बनती है फिर पैगाम रसानी का और खराबी पैदा करती है। और इसमें कमाल है जो मुझे वाकया सुनाया प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती मरहूम ने सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब वो जमाना याद कीजिए सर सैयद का, अभी अंग्रेजी हुकूमत बाकायदा जो है वो मलका विक्टोरिया की शुरू हुई है, रोब कितना है अंग्रेज का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूपी का, वो कहता है सर सैयद अहमद खान से कि हमारी खवात, मेरी बेगम आपके अहलिया से, आपके घर वालियों से मिलना चाहती है। सर सैयद ने जवाब दिया, हमारी औरतों का अजनबी औरतों से भी पर्दा है, हमारी औरतें आपके बेगम से नहीं मिल सकती। मेरा सर झुकता है। और मां मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो उनके दाहिने हाथों की मिल्कियत हो, बांदियां, गुलाम। इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तिलाफात हैं। यह भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द नहीं। यह भी है कि मर्द भी है, और यह भी है कि मर्द जब तक कि वो बाली होगा। लेकिन मैं इस बहस में यहां नहीं जाना चाहता, ये फिर फिक़्ह की बहस हो जाएगी। अब ताबिईन गैर उलिल इर्बा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में कोई अंधा आदमी रह रहा है या कोई और किसी वजह से कोई मरीज है, उसे आपने पनाह दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं होता। अभी तिफलिल लजीना लम यज़रू औरात निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाज़ेह ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है या कोई सुर्खी कोई लगाई है मामूली सी, तो उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह नहीं हो सकता। लिहाजा वो जहन उधर जाता ही नहीं है, नॉर्मल आदमी का जहन उधर जाएगा ही नहीं। हम रह रहे हैं कि एबनॉर्मल फिजा के अंदर, जिसको मैंने कहा इंसेस्ट बढ़ता जा रहा है, इसकी मिसालें हमारे माशरे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और चलते हुए अपने पांव जोर से न मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए। अगर कोई पाजेब पहनी हुई है, कोई झुंझुनू वगैरह है, तो अब अगर पांव मार कर चलेगी तो खाम खा जहन जाएगा बैठे हुए का कि कोई खातून जा रही है, पलटेंगे देखेंगे। यहां तक इसके अलावा यह भी है, ताअत्तुर के बारे में फरमाया है कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इज़स्तारत अलमरअतु फमर्रत अलल कौम लियजिदू रिहा फहिय कज़ा व कज़ा क़ाल क़ौलन शदीदा। इस अबू दाऊद की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, जब कोई औरत इतर लगाकर, खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघें या उसको उस पर मुत्तला हो जाएं, तो ऐसी है, बहुत सख्त अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल